салом ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз панҷшанбе 25 августро аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома раиси ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд шахсияти садҳо сокинони вилояти Хатлон ки дар ҷангҳои ховари миёна иштирок доранд муайян гардида, теъдоди аз онҳо ҳабс ва 24 каси дигарашон ба Тоҷикистон истирдод шуданд. дар ҳамла ба донишгоҳи амрикоии Афғонистон воқеъ дар шаҳри Кобул чандин нафар кушта ва даҳҳо тани дигар захм бардоштанд. باز من به دستی انداخت ما خود از زیر میزان خود پت کردیم که باش ما چرش نگیره و گار نشیم. мураббии Дилшод Назаров мегӯяд ин гурзандози тоҷик умед дорад ки аз Олимпиадаи Токио ҳам бо дасти холӣ барнамегардад. барномаи сабқа дар бозиҳои Олимпии 2020-ро ҳам дорем. ва акнун тафсири хабарҳо. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд шахсияти 516 сокини вилояти Хатлон ки дар ҷангҳои ховари миёна иштирок доранд муайян карда шудааст. Эмомалии Раҳмон рӯзи 25 август дар суҳбат бо фаъолони Хатлон дар ноҳияи Бохтар гуфт ки ин ҳисобу китоб аз соли 2014 ба ин тарафро дар бар мегирад ва бино ба иттилои онҳо 164 нафар дастгир шуда 24 нафар ба кишвар оварда шуданд. дар идома раҳбари кишвар аз болоравии мизони ҷинояткорӣ дар вилояти Хатлон махсусан куштор, нигаҳдории силоҳи оташфишон ва ҷиноятҳое ки хусусияти террористиву экстремистӣ доранд шадидан нигаронӣ кард. ширкати ҷавонони тоҷик дар ҷангҳои бегона аз ҷумла дар Сурияву Ироқ ва Афғонистони ҳамсоя солҳои ахир як мояи ҷиддии нигаронии мақомоти Душанбе боқӣ мемонад. мақомоти Тоҷикистон дар бораи ба сафи давлати исломӣ ва гурӯҳҳои дигари ҷангҷӯ дар Сурияву Ироқ пайвастани ҳудуди 1100 шаҳрванди тоҷик ва ҳалокати то 300 нафари онҳо дар ҷангҳои ховари миёна суҳбат мекунанд ва ин тамоилро барои амнияти кишвар таҳдидзо мешуморанд. дӯститони кулли Тоҷикистон пурсиши шоҳидонро дар робита ба парвандаи ҳуқуқшинос Ҷамшед Диёров оғоз кардааст. Хосият Диёров ва хоҳари ин вакили дифои боздоштшуда мегӯяд парвандаи бародарашро яке аз муфаттишони дӯститонии кул пеш мебарад ва ӯ бо гуноҳи пешакии фош кардани сирри парвандаи наҳзатиҳо айбдор мекардад. фаъолони ҳуқуқи башар аз Ҷамшед Диёров чун вакили дифои касбӣ ном мебаранд. ба гуфтаи ин фаъолон токунун ҳеҷ созмони масъули зиндонҳо, ҳуқуқшиносон ва ё дипломатҳои хориҷӣ бо имкони дидор то зиндонёни ҳизби манъшудаи наҳзати исломиро дар даст надоштанд. Ҷамшед Диёров дар пайи нашри ҳукми Додгоҳи олии Тоҷикистон дар бораи наҳзатиҳо дар яке аз сомонаҳои мухолифини давлат 2 рӯзи пеш боздошт шуда буд. қурбониёни заминларза дар Италия ба ҳисоби охирин ба 247 нафар расидааст. тибқи иттилои вазири тандурустии Италия миёни ҳалокшудагон кӯдакон низ ҳастанд. наҷотдиҳандагон ҳанӯз ҳам зери харобаҳо афроди гумшударо ҷустуҷӯ доранд. маркази заминҷунбӣ дар Рим будааст, вале харобиҳои он ба 3 вилояти ин кишвар расидааст. аз ҷумла шаҳрдори шаҳри Аматриче гуфтааст нисфи шаҳр хароб шудааст. маъракаи кӯмак ба зарардидагон оғоз ёфтааст. қувваи заминҷунбии шаби 24 август ба 6.2 балл мерасад. соли 2009 дар натиҷаи як чунин зилзила бештар аз 300 нафар ҳалок шуда буд. дар ҳамлаи созмонёфта ба донишгоҳи амрикоии Афғонистон воқеъ дар шаҳри Кобул камаш 12 нафар аз ҷумла 7 донишҷӯ кушта ва даҳҳо тани дигар захмӣ шуданд. ҳамкорамон Соҷидаи Мирзо гузориш медиҳад ки баъди задухурди тӯлонии сарбозони афғон масъулони ҳамларо маҳв намуданд. мақомоти Афғонистон мегӯянд ки ҳамлаи шоми чаҳоршанбе ба донишгоҳи амрикоии Афғонистон воқеъ дар минтақаи Дорулъамони Кобул пас аз 10 соати даргирӣ поён ёфтааст. ба иттилои мақомоти афғон дар ин ҳодиса 12 нафар кушта ва даҳҳо тани дигар захмӣ шуданд. абдураҳмон Раҳимӣ, раиси пулиси шаҳри Кобул гуфтааст ки дар ин ҳодиса 3 корманди пулис ва 3 муҳофизи донишгоҳ низ ҷон доданд. طبق گزارش‌ها در یورش به بنای دانشگاه آمریکایی افغانستان در کابل 1 یا 2 نفر حمله‌ور اشتراک داشتند. به اطلاع بخش افغانستانی رادیوی آزادی اول در نزد دانشگاه ترکیش رخ داده است و بعد از آن افراد مسلح داخل بنای دانشگاه شدند و به تیراندازی شروع کردند. باز من به دستی انداخت ما خود از زیر میزا خود پت کردیم که باش ما چرش نگیره و گار نشیم. چوکیارم در سرای خود گرفتیم و تا که بخواه که دیگه بمب بندازه و فایر کنه سر ما
ما عاجل از کلکینا خود بیرون پایین انداختیم، از منزل دو در بیرون پایین انداختیم دیگه، هم از اینجا بیرون برآمدیم گریختیم دیگه. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، اما طالبان طی ماه‌های گذشته و آغاز گرمی‌ها حمله‌های را به نیروهای افغانستان و غیر نظامیان افزایش دادند. دانشگاه آمریکایی افغانستان از مؤسسه‌های تعلیمی معتبر در این کشور بوده، بسیاری از استادان آن شهروندان خارجی اند. این دانشگاه سال 2006 تأسیس یافته است و حدودی 1700 دانشجو دارد و علاوه بر تعلیم زبان انگلیسی، دوره‌های آموزشی برای بالا بردن سطح تخصص را برگزار می‌کند. حدودی 2 هفته قبل نیز 2 نفر از استادان همین دانشگاه، یک آمریکایی و دیگری از استرالیا ربوده شدند که هنوز سرنوشت آنها معلوم نیست. شهرداری دوشنبه به صاحبان منزل‌های بلندوشیانه در کوچه‌های مرکزی پایتخت برای به شکل اوله برگرداندن ایوان خانه‌ها مهلت داده است. از نگاه مقامات، ایوان‌هایی که اکثراً از سوی ساکنان در شکل‌های مختلف پوشانده و رنگ و بور شدند، حسن شهر را کم می‌کنند. شادمانی یتیم گزارش می‌دهد. این بنا در محله 33 شهر دوشنبه جایگیر بوده، میان مردم مشهور است. آن را کیتایسکی استینا یا دیواری چینی هم نام میبرند که تاکید بر درازی آن است. چیزی که این بنا را توسط رسانه ها مشهور کرده است، پیشایوان های دایم پر از لباس و کرپه و آنتنا های ماهواره‌ای می باشد. مقامات بارها ساکنان آن را هشدار دادند که آداب شهرداری را رعایت نمایند. بلاگ نویسان خارجی هم هنگام بازدید از شهر دوشنبه این بنا را که در سر راه جایگیر است عکس گرفته و از فرهنگ شهرنشینی ساکنان آن در صفحه خود مطلب انتقادی نوشته بودند. انتقادهایی که این و بعضی دیگر ساکنان بلندآشیانه‌های شهر دوشنبه را نتوانست از این عمل باز دارد. به نظر می رسد که مقامات می خواهد با تدابیر شدید شهر را از عامل‌های به قول آنها ناسازگار به فرهنگ شهر تازه کند. این نوبت پیشایوان‌های بعضی از بناهای بلندآشیانه را که در دوران استقلالیت شکل خود را تغییر دادند، می‌خواهند به حالت اوله برگردانند. مقامات می‌گوید بعد از خصوصی شدن خانه‌های بلندآشیانه، اکثر ساکنان پیشایوان‌ها را به طبع دل خود محکم کرده و رنگ و بار کردند که حسن شهر را کاسته است. اول اون ساخته شده بود و سپرده شده بود، هم که باید به همون حالت گردانده شود. برای ما آگاهینامه تقسیم می‌کنیم که مردم فهمن خودشون کنن که مجبوری نکنید. در آگاهینامه اداره معماری و شهرسازی دوشنبه گفته شده است که در صورتی از جانب ساکنان به حالت اوله برنگرداندن ایوانها مطابق قانونگذاری جریمه خواهند شد. باشندگان این بنای سری راه در خیابان اسماعیل سامانی ضرورت محکم کردن ایوانها را در چنگ و غبار و صدای کوچه از همه بیشتر برای امین بودن از سردی زمستان بیان می‌کنند. مردم بالکن برای این محکم کردن که خونه‌شون کمتر گرم شود گفته. برای خنک چند آوازی ماشینا می‌داره، گاز. مقامات شهر تصمیم دارند در نوبت اول پیشایوان‌های بناهایی که در پهلوی راه پروتکلی‌اند به حالت اوله برگردانند. این اقدام شهردار دوشنبه در حالی است که چند ماه اخیر طبق یک دستور دیگر حکومت انشاءات علاوگی نزد بناهای بلندآشیانه از جمله تنور و گاراژها برچیده شده و تخانه‌ها را از اشیاء علاوگی تازه کردند. مقامات این تصمیم را هم به خاطر تازگی، امنیت ساکنان و حسن شهر گفته بودند. دوشنبه به پیشوازی دلشاد نظرов قهرمان بازی‌های المپی آمادگی می‌گیرد. شهرداری هم می‌گوید برای استقبال این ورزشگر نامدار تیاری دیده است. در شبکه‌های اجتماعی نیز دعوت‌ها برای پیشوازگیری با تنتنه دلشاد نظرов ادامه دارد. انتظار می‌رود که دلشاد نظرов بگوی جمعه 26 آگوست وارد پایتخت شود. روز چهارشنبه در فرودگاه شهر پراگ همکارمان طاهری سفر با ولادیمیر مشکو، مربی قهرمان المپی دلشاد نظرов هم صحبت شده. ابتدا از او پرسید که آیا باور داشت دلشاد نظرов مدال طلای بازی‌های المپی ریو دی ژانیرو را به دست خواهد آورد؟ نه، باور نداشتم که مدال طلا میگیرد. البته انتظار مدال المپی بودیم، ولی نه حتما طلا. پیش بینی میشد که فایدک پیروز می شود، ولی او در دور انتخابی شکست خورد و برای ما در این مدال طلا باز شد.
مشکو همراه با لیبر کرتن دلشاد نظرف را برای مسابقه ها آماده میکند. مشکو اساساً برنامه و استراتژی تحریزی میکند و کرتن در پی اجرای آن است. سال دیگری طایر سفر از جنوب مشکو این بود که آیا نقشه دارد به تاجیکستان رفته همراه با دلشاد نظرف مدال طلایی او را جشن بگیرد. Takhle, byl jsem pozvaný dozorem, samozřejmě pozvaný, že máme... دلشاد مرا دعوت کرد ولی من در گیمنازیای ورزشی کار میکنم و اگر رهبرم جواب دهد حتما میروم. Teďka mi čeká hovor s panem ředitelem, jestli je pustí uvolní nebo neuvolní. مربی دلشاد نظرف میگوید در حال حاضر شاگردش با گذاشتن رکورد نوی جهانی گرزاندازی شاید قادر نباشد ولی نتیجه های فعلی این قهرمان المپی خیلی بلند بوده او امکان دارد که باز به چندین مدال دیگری بین المللی سزاوار گردد. در هر صورت مشکو و نظرف اشتراک در بازی های المپی سال 2020 در توکیو را برنامه اساسی خود انتخاب کردند. کار با دلشاد آسان نیست. او ورزشکار حرفه‌ای است و میداند که چی میخواهد. برای ما کافی است که در نزد او وظیفه گذاریم. دلشاد با تشبث در فکر اجرای آن می شود. من هم گرزانداز کسبی هستم و با دلشاد در بازی‌های المپی افینا آشنا شدم. در آنجا نتیجه من از او بهتر بود. بعد کاریرای ورزشکار را خاتمه بخشیده منیجری ورزشی شدم. 6 سال پیش در یکی از مسابقه ها که در جمهوری چخ دایر شده بود با دلشاد واخوردم و اینک 6 سال است که همراه کار میکنیم. مصاحبه همکارمان طاهر سفر با ولادیمیر مشکو مربی قهرمان بازی‌های المپی دلشاد نظرف را در سایت آزادی پیدا کنید. حسد باعث جنجال دو جوان همسایه شد که با مرگ یکی از آنها انجامید. پیوندان جوان کشته شده امیدوارند که قاتل جزای سزاوار میگیرد. سروینازی روح‌الله این موضوع را در پایتخت تاجیکستان پیگیری کرد. والدان سوربون ابراهیموف دانشجو و ورزشکار 24 ساله که از سوی یک جوانی عروبکش همسایه به قتل رسید ادعا دارند سبب اصلی مرگ پسرشان محض حسودی جوانی همسایه به زندگی و امکانیت‌های پسری آنها بود. پسری بزرگ این خانواده روز 19 август در پی یک بحث با کرامت‌الله سفرف 32 ساله که در یک بینو و یک درآمدگاه با او زندگی میکرد از 4 ضرب کرد به قتل رسید. از قفوش کورچه زدیم از قفوش این در همین نزدیک خونتون پشت خونه اون رفتن شون تا میتیم پشت خونه که رحم بود. مادر سوربون میگوید آنها همیشه به آن تلاش میکردند که فرزندانشان صاحب معلومات و از همه امکانیت‌ها برخوردار باشند. سوربون و کرامت‌الله با هم زیاد دوستی نزدیک هم نبودند، اما یک جا در یک محله که بزرگ شدند کرامت‌الله در حالت‌های ضروری از سوربون پول میپرسیده است. با شنیدی مادر باری آخر در پی چنین پول پرسی سوربون هم گفته است او دانشجو است و نمیتواند هر بار به او پول دهد. گلنورا سفر و مادر کرامت‌الله گفت که از این حادثه او هم نگران است چون سوربون را مثل پسرش دوست می داشت. این مادر ادعا دارد که پسرش پس از خدمت حربی به بیماری روحی گرفتار شده گاه در خانه هم عصبانیتش احساس می شد. پدر سوربون میگوید دادر کرامت‌الله که دانشجو است هنگام بازپرسی پلیس اقرار کرده است که برادرش یک هفته پیش از نقشه کشتار سوربون در خانه صحبت کرده است. هفته 10 روز امی سیرا باجو کرد اینا فرض کنیم مورا نگفت ممکن خونه شو همش میدونست این کلام نباشه ما پیش راش با میگرفتیم شریک است. سوربون ابراهیموف در سال 4 فاکولته داروسازی دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل میکرد و در چند ماه اخیر هم به دلیل تنومندیش به مارشیروفکای حربی جلب شد. از وزارت کارهای داخلی گفتند این حادثه پس از چند لحظه رخ دادنش از سوی پلیس ثبت شده نسبت کرامت‌الله سفرف بر اساس ماده 104 کودکس جنایتی پرونده باز شده است. این ماده کودکس جنایی محروم ساختن از آزادی به مهلت از 8 تا 15 سال را در نظر دارد. در پی این حادثه خانواده کرامت‌الله از مادر سوربون عذر پرسیده موقتا از این بینو کوچ بستند. حالا از کرامت‌الله در این بینو فقط یک عرابه باقی مانده است. سید مهدی خان ستاروف معروف به شیخ تیمور امکانی به آزادی برآمدن را دارد. مولود خان صالح وکیل دفاع شیخ تیمور میگوید قانون عفو میتواند در نسبت زیر حمایه او تطبیق شود. این حقوقشناس گفت سید مهدی خان ستاروف فعلا بیمار بوده در بیمارستان محبس بستری میباشد. اخبار بیشتر از این را در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و همزمان رادیو آزادی در تلفن های همراه دنبال کنید.